नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे आ मो मध्ये भलरे अछि मोर सीमाराणी ओडिया ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत म जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करा को जम्मा भूलिबेनी आ जे भी मो वीडियो प्रथम थरा पई देखुचंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु आ लाइक टे कमेंट टे करिकि जणांतु आ मोर तो प्राय वीडियो रे माने कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाउची मु कोन करबी जत्ते थर भी मु चेष्टा करूची कमेंट बॉक्स माने कमेंट बॉक्स तो ऑन कर दोची वाईटी स्टूडियो रे जाईकी जत्ते थर मु ऑन करची किछि घंटा परे बंद हो जाउची आपे आपे तो मु कोन करि पारबी कोंतो सब बेले कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाउची आ पिला आछंती ना मो ब्लॉग रे तो सेथि पई कोन करबी पिला को नेई की तो मु ब्लॉग करूची आ पिला माने जिबे भी कुआडे तो तांको नेकी मु करूची आ सेथि पई कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाउची आ किछि दिन परे ऑन करले पूरा ऑन हिके रहउची आ संगे संग ऑन करले किछि घंटा परे बंद हो जाउची तो सेथि पई आपण मानकर कमेंट भी आसुची आ माने कमेंट बॉक्स ऑन करो नहले मो वीडियो को आसोनी एमिति भी कमेंट आसी तो मु कोन करि परिबी सेथि रे कहंतु एमिति कमेंट करले केमिति होबो कहंतु मु तो वीडियो देखुची ना आउ कमेंट बॉक्स ऑन करो नहले आम वीडियो को आसीबनी एमिति की कथा कहंतु एमिति भी कमेंट आसी तो एटा केते दूर ठीक आपण माने कमेंट करके कहंतु मु ऑन करूची बार बार ऑन करूची बार बार माने ऑफ हो जाउची पिला आ छोट छोट यूट्यूबर मानक सहित ही एमिति होउची आ जो बड़ बड़ यूट्यूबर अछंती तांकर भी पिला आछंती किंतु देखंतु तांकर पिला आछंती तथापि बंद होने माने ऑफ होने कमेंट बॉक्स आ छोट छोट यूट्यूबर मानकर ही प्रॉब्लम काहे कि के जानी एमिति रूल तो समस्त को पई समान होबा कथा ना आ छोट यूट्यूबर मानक कमेंट बॉक्स ऑफ होउची पिला आसले तो जा भी हो एटा होउची संध्या टाइम राती ही गलानी 8टा 8:30 हेलानी तो मो संध्या टाइम टिके स्टार्ट करथिली ब्लॉग तापरे सकाळे ना मु जम्मारो ब्लॉग माने स्टार्ट करि पालिनी सकाळू चेष्टा करथिली ब्लॉग स्टार्ट करिया पर किंतु करि पाले मामा चूड़ी रखि देबु जा देखो सानो झियो पळै आसलानी आ चूड़ी नेकी आसीची मामा चूड़ी उडा रखि देबु जा आ एटा होचे राती रे देखंतु माने 10टा टाइम हे गलानी तो आमे तो खाई देथिलु जल्दी 8:30 पाखापुखी आज खाइथिलु 10टा पाखापुखी मते बहुत भोक हैला तो मु नेइची क्षीर आउ माने जो चा सहित खाया पई बिस्किट बा टॉस तो एगुड़ा जाउची मु खाइबी झियो सहित खाइबो आ खाई सारला पर देखंतु कोन करूची झियो आ मु सब किचन रे नेकी रखी थी तो किचन बंद करि नथली ए सब नेकी आसीची देखंतु आ मु डी सीरियल देखुथली अनुराधा दउची तो राती ही गलानी जो डबल सीरियल दिए ना माने संध्या टाइम रे तो देई थाए पुनी राती रे 11टा पाखापुखी बोधे दिए ना कौन से टाइम रे तो देखंतु आउ झियो केमती नटखट तार बुद्धि देखंतु ए सबू मु टंगे की रखी थी तो सबू ओल्है देछि आउ एथिरे खेलुची पानी नहीं आ किचन सफा करिकी मु जाइथिली तो मु बंद करि नथिली किचन रो कबाट आ से लाइट ऑन करिकी खेलुची तो एमिति कथा मु कहूँ कि मामा रखीदे सब ना मोर जिनस गुड़ा एगुड़ा तोर जिनस नुह तो सी ना बासन बासन रे ही बेसी खेलती छुआ माने बड़ झील भी सेमती बासन रे ही खेलिवे जे कुकर है प्रेसर कुकर कड़े ये सब नहीं कि खेलुवे चामच आम खोजिला बेलू मत मिलबनी जिते बड़े रोसई करी एमती करती तो ये नहीं कि निजे निजे रखुची मु कहली मामा दे मत दे मु रखीदेवी सब ना ना एमती कहूँ तो मुझे कि लाइट अफ कर दूसरी आ मु शई पड़ुची तो सी कहूँ कि हाँ ठीक अच्छे मुझे जाऊँगी शई पड़ी एमती कहूँ बहुत कष्ट राति 2टा पाखापाखि शुआली पिलामानकु तापर एटा होची सका टाइम देखो सका उठिकी पुणी उठिली घर झाड़ू कली झाड़ू कर सारिकी आ सान झील भी आज सका भोर सका उठी पड़ा तो ताकू पुणी पार्क नहीं कि जाइली टिके मॉर्निंग वॉक करके आसिलु माने 10-15 मिनिट खंडे मु झाड़ू करूली सीढ़ी ना तो सी पड़गला निजे निजे सुज पिंधिकी तापर आसिकी ये मु अट्टा लगे रखी थी तापर माने एबे मु रुटी बनाऊँची आ रुटी आ क्षीर तो अच्छी गत कालीर मु फ्रिज रखी थी तो सेगुड़ा गरम करिकी छुआ मान को खुआईदेवी आउ एबे जीवी आग झील को उठाइबी माने बड़ झील शोइची
ତାକୁ ଉଠାଇବି ବ୍ରସ୍ କରାଇବି ତାର ପୁଣି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ଏକାଥରେ ଭାବୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ମାନେ ସେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଏକାଥରେ ଏମିତି ଭାବୁଛି ମାନେ ଗଧେଇଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ। ଆଉ ସାନ ଝିଅକୁ ତାକୁ ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ସିଏ ସେପଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ବନା ସରିଗଲା, କ୍ଷୀର ବି ଗରମ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଟା ମାନେ ସଫା କରିଦେଇକି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ବାସ୍ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ବାସନ ଅଛି କିଛି ବାସନ ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପରେ ଧୋଇବି। ଆଗ ଯାଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଠେଇବି। ବଡ଼ ଝିଅ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସାନ ଝିଅକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଶୁଶୁ କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଉଠାଉଛି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ସେ ଉଠିଲା ନିଦରେ କିନ୍ତୁ ଧାଉଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦରେ ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠଉଛି ସେ ମାନେ ଏପଟେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ କହୁଛି ମାମା ଚାଲେ ତୁ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କାମ କରିବି। ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକାଥରେ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇକି ବ୍ରସ୍ କରେଇଲି, ଏକାଥରେ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ପାଣି ଢାଳିଦେଲି ବାସ୍ ତାର ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ପଙ୍ଖା ଚାଲିଛି 2ଟା ପଙ୍ଖା ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ନିଦ ଭଲସେ ମାନେ ତାର ମାନେ ନିଦ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କାନ୍ଦ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ କହୁଛି ମାମା ବସିଥା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିକରି ରୁଟି ଆଉ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଭଲ ଖାଆନ୍ତି। ତ 2 ଝିଅ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଭଲ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପିଠା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଠା ଖାଇଲାନି ଝିଅ। ଆଉ ବିରି ଚକୁଳି ଟିକେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଗରେ ଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି ସେ ଖାଉନାହିଁ। ତ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୋଛା ଲଗାଉଛି। ଆଗରୁ ତ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପୋଛା ଲଗାଉଛି। ପୋଛା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି। ତାପରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଅଛି କପଡ଼ା ତକ ଦେଖିବା କେତେ ଆହୁରି କପଡ଼ା ବାହାରିବ। ଏବେ ତ ସାନ ଝିଅ ତାର ବି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାର ବି ଅଛି। ତ କପଡ଼ା କେତେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏକାଥରେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ପୋଛା ଲଗାଉଛି। ଯେତେ ଥର ପୋଛା ଲଗେଇଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମସନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପୋଛା ଲଗେଇଲେ ବି ରାତି ଦିନ ପୋଛା ଲଗେଇଲେ ବି କିଛି ମାନେ ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୂଜା ବି କରିଦେଲି। ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲି। ଆଉ ଏଠି ନା ରୋଷେଇ ରୁମ୍ର ଆଗରୁ ଭାତ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମସଲା ବନାଉଛି, ସୋରିଷ ମସଲା ବନାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଆଳୁ ପକେଇକି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଟିକେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେଇଗୁଡ଼ା ପକେଇକି ଗୋଟେ ମସଲା ମାନେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଟେ ବନେଇବି ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ତ ଏମିତି ଭାବିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ପିଆଜ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନା ମସଲାଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମାନେ ଯେଉଁ ପିତା ଅଂଶଟା ରୁହେ ନା ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗେ ନା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ସାରିଲି। ତାପରେ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତେଲ ତ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ବି କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଆଳୁ ଆଗ ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଉ ଟମାଟୋ କାଟିବି। ଆଉ ବାସ୍ ସୋରିଷ ମସଲା ତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଛି। ତ ଅଧା ମସଲା ମୁଁ ରଖିଦେବି ଆଉ ଅଧା ଏଠି ବନେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି। ସାନ ଝିଅରେ ବି ଗାଧୁଆ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ମୋତେ ଦୌଡ଼ାଉଛି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରେ। ଆଉ ତା ବାବା ଥିଲେ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହିଁ ଗେଲ ହେଉଥିବ। ମୋତେ ନା 5-10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଇବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ଧରା ଦେବ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗେଲ କରିଦେଉଛି ଟିକେ। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅର ଏମିତି କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ଚୁଟି ନା ତ ସେ କାନ୍ଦେ। ତ ତାକୁ ହାଲକେଇକି ଏମିତି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ସମୟଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ବିଲକୁଲ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ନିଜେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଛୁଆଙ୍କ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଝିଅକୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ଥିଲା ତ ଗରମ କରିକି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ
ବାସ୍ ଆଉ ଖାଲି ଧାଇଁ ଧାଇଁକା ଖାଇବ। ବଡ଼ ଝିଅ ଏଠି ସେଠି ବସୁଥିବ, ସେ ତା ଝୁଲାରେ ଥରେ ବସିବ, ଚେୟାରରେ ଥରେ ବସିବ, ବେଡ଼୍କୁ ଥରେ ଯିବ। ତ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ନା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଜମାରୁ ଖାଇବେନି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ନା ଜାକିକି ବସେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେଥର ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣିକି ବସଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଖାଇବା ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଦିନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଝିଅ କେମିତି ବାର ବାର ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଟାଣିକି ତାହାକୁ ବସଉଛି। ଆଉ ନିଜେ ତ ସେ ଖାଇପାରିବନି। ସାନ ଝିଅଟା ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଛି ଟିଭିରେ। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଖାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମନରେ ଏମିତି ଭାବେ, ହଁ ଆଉ ସେ ତ ବାହାରେ ଅଛି, ତା'ର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଉଛି ପିଉଛି, ଆଉ ତା'ର କି କାମ କି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାମ, ସବୁ କାମ ଭିତରେ ବି ନିଜ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନା, କେଉଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନିଜକୁ। କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଏକୁଟିଆ। ସବୁ ମାର୍କେଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୱର ହେଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ସବୁ ନିଜେ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଖାଇବାରେ ଏଇଠି ନା ହେଇଛି ପଣସ ତରକାରୀ, ଆଉ ହେଲା ଯେ ମାଛ ଖଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି ମାଛ ଖଟା ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ତାଙ୍କର ବନାନ୍ତି, ମାଛରେ ଖଟା ଗୁଡ଼ ପକେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଛୁଇଁ, ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସେଠି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ହାତ ମାରୁଛି ସେଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ତ ବନେଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ବାବା ତ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ତରକାରୀ ବନୁଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଡାଲି ହେଇଥିଲେ ଡାଲି, ଆଳୁ ସିଝା, ନହେଲେ ଡାଲି ଆଳୁ ମାନେ ଭଜାଭୁଜି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ଚଳିଯାଉଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତା ବାବା ଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି, ଆଉ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ରେ ରଖୁଛି। ବାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।